салом бинандагони азиз, тозаҳои тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ манзуратон мекунем. Нахуст мурури кӯтоҳ ба сархати мавзӯи имрӯз 14 декабр. пизишкон мегӯянд вазъи Мадина Муҳаммаҷоноваи шиканҷашуда рӯ ба беҳбудист, аммо наздикон ба ин ҳарфҳо бовар надоранд. ваъдаи ширкати Суғдиён газ дар ҳаво монд. Чаро то ба ҳол гази табиии Ӯзбекистон то манзилҳои сокинон нарасидааст? пешниҳоди худмонаӣ сондем ва дар марҳилаи баррасӣ аст. вақте қолабҳо шикаста мешаванд ва ё чӣ гуна як сокини ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ алло рағми душвориҳо ба дузандагӣ идома медиҳад. зиндагӣ намега ки кори занон аст, ба хотире ки зиндагиро пеш бурдан ин суханҳоро паси сар қарор аст рӯзҳои наздик ҳукми омилони азобу шиканҷаи Мадина Маҳмаҷонова сокини шаҳри Душанбе ки моҳи августи имсол дар ҳолати вазнин ба беморхона интиқол ёфт эълон шавад. миёнаҳои моҳи ноябр Додистонии кулли Тоҷикистон парвандаи 2 фарди муттаҳам дар шиканҷаи ӯро ба додгоҳи олӣ фиристод. зимнан як рӯзи пеш табибон аз вазъи саломатии ин зан ба Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло хабар доданд. бо гузашти беш аз 3 моҳ табибон аз беҳбудии вазъи саломатии Мадина Маҳмаҷонова хабар медиҳанд. ин зани 32-сола рӯзи 26 август дар пай як муноқишаи оилавӣ датукуб шуда дар ҳолати беҳушӣ ба табибони беморхонаи қарияи боло дастрас шудааст. табибони ин беморхона гуфтанд ӯ пурра аз ҳолати кома ё беҳушӣ набаромадааст, вале дар ҳоли баромадан аз чунин вазъ буда пешравиҳое ба назар мерасад. ҳолати бемор хеле хуб гашт. новобаста аз оне ки бемор гап намезанад, дар ҳолати апаликӣ статуси вегетативӣ қарор дорад, чашмонашро мекушояд, гапро мефаҳмад, супоришҳоро иҷро накунадам. чунин дигаргуниҳо ба қавли ин табиб умедҳоро барои беҳтар шудани саломатии Мадина бештар кардааст, вале ӯ таъкид намуд ки феълан пешгӯӣ кардан наметавонад ки бемор кай ба гап задан ё ҳаракат кардан медарояд. чунин ин беморон ҳатман баъди статуси вегетативӣ аз ин раҳо меёбанд ва барои аз ин ҳолати раҳо ёфтан барои ин як вақти муайян дорад. барои баъзе беморон 1 моҳ, барои баъзе беморон 3 моҳ, барои баъзе беморон 6 моҳ ва зиёда аз он. суҳбати табибон аз беҳбудӣ дар вазъи саломатии Мадина дар ҳолест ки баъзе наздиконаш бар ин чандон бовар надоранд. ман намедонам. ман нашунидам ки вазъи духтарам беҳтар шуда бошад. ба ман чунин маълумот нарасидааст. фикр мекунам ки агар аҳволаш хуб мешуд ба ман инро мерасонданд, зеро ман ҳафтаи 2-3 маротиба аз нафарони боваринокам аз аҳволаш бохабар мешавам ва онҳо бевосита аз модари Мадина мепурсанд. рӯзи 13 декабр дар қарияи боло ба мо иҷозат надоданд то бубинем Мадина дар чӣ ҳол қарор дорад. дар ин беморхона таъкид карданд ки модари ӯ намехоҳад акси духтараш расонаӣ шавад. дар робита ба қазияи Мадина мақомот Азиза Давлатоваро ҳамроҳи шавҳараш Парвиз Давлатов боздошт намуд. нисбати Азиза барои суиқасд ба куштор ва нисбати ҳамсараш аз рӯи моддаи азобу уқубати кодекси ҷиноӣ парванда боз шудааст. мурофиаҳои додгоҳии гумонбарон дар додгоҳи олии Тоҷикистон ҷараён дорад. рӯзи 14 декабр дар додгоҳи олӣ ба радиои Озодӣ аз шарҳи ҷузъиёти парванда худдорӣ карда танҳо таъкид карданд ки рӯзҳои наздик ҳукм эълон хоҳад шуд. беэътиноӣ ба парвандаи Мадина дар ҷомеа сару садои зиёд барангехт. танҳо баъд аз баҳс ва муроҷиати фаъолон дар шабакаҳои иҷтимоӣ мақомот ба қазияи зоҳиран қасосгирии ҳамсар аз маъшуқаи шавҳар таваҷҷӯҳ карданд. меравем ба шимоли Тоҷикистон. расо як соли пеш ширкати Суғдиён газ ба таври тантанавӣ гулхан афрохтаву мардумро аз омадани гази табиӣ аз Ӯзбекистон огоҳ карданд. он замон ширкат ваъда дода буд ки гази табиӣ то хонаҳои сокинон низ хоҳад расид, вале ҳамон гуна ки аз гузориши ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ бармеояд, то ҳанӯз ин нақшаҳо амалӣ нашуданд. ширкати Суғдиён газ тасмим дорад ба зудӣ фурӯши гази табииро барои нақлиётҳо шурӯъ кунад. ҳоло 5 нуқтаи газпуркунии нақлиёт дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Хуҷандро дубора азнавсозӣ карда ва интизори иҷозаи мақомотҳои дахлдор ҳастанд. пешниҳоди худмонаӣ сондем ва дар марҳилаи баррасӣ аст. омадани гази табиӣ беш аз ҳама сокинонро хушҳол карда буд ки дар фасли сармо хонаҳояшонро бо барқу ангишт ва ё таппаку ҳезим гарм мекунанд.
نرخ یک کوب گاز را برای منزل‌ها حدود 2 سومانی میگویند. ساکنان میگویند پس از یک سال دوباره آمدن گاز طبیعی هنوز هم به آن دسترسی پیدا نکردند. شرکت سوختیانگاز ماه دکبر سال 2020 با افروختن گلخند در صحبت با روزنامه‌نگاران گفته بود که بعد وصل کارخانه‌های صنعتی در زودترین فرصت مردم را نیز با گاز طبیعی تأمین خواهند کرد. کلانکا مونده آبی گرم برای حمام هم استفاده می‌بردن، سونی برای خوراک‌پزی هم استفاده می‌بردن. سونی وای برق اکونوم میشد، برق کمتر وای میشد، کمتر مصرف میشد برق. O'zbekiston bahs va yo gazashon arzon 3 somon bud ast, ammo bir 8 somon mebiyon. agar mardumi O'zbekiston inja biyan میگن تاکسی شما قیمت. فلکه نیست فلکه استفاده نمی‌کنه. گاز طبیعی باشد چی؟ باید بهترین میشه. رهبر شرکت سوختیانگاز سبب تأخیر تأمینات گاز به اهالی را به کارهای تعمیر و دریافت نکردن اجازه مقامات رسمی ربط می‌دهند. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت در آخران نشست خبریش مراجعت شرکت را تصدیق کرد و به روزنامه‌نگاران گفت که حالا مسئله بی‌خطری آن را بررسی دارند. پیشنهاد شما را ما یک بار دیده می‌بریم حساب کردن در کار پیش از بی‌خطری مردمان که معامله آینده اگر اجازه گیریم چطور استفاده ببریم. ولی مسئولان شرکت میگویند با خرج تقریبا 3 میلیون سومانی قبورها را تعمیر و نوسازی کردند و طبق شرطنامه نو با شرکت‌های ازبکستانی برای وارد کردن 1 میلیون حسابکنک‌های گازی به سازش رسیدند. مردم مراجعت میکنند، خواهش میکنند که برای ما در فصل سرما برق او قدر ضروریت ندارد، برای ما گاز دید. خواهش میکنند که گاز دید که خانه ما گرم باشن. اگر همین اقدام حل خشایو بعد فکر میکنم الان نور میشه، مردم هم خیلی شاد میشن. اپس نمیبود اگر همون وای میبود همین من طرفای روسیه من دیداسید همین گاز طبیعی کار میکنند. ازبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی را به تاجیکستان پرره قطع کرده بود. در گذشته حکومت تاجیکستان بارها تلاش کرده است از سرگیری واردات گاز طبیعی را از ازبکستان با مقامات کشور همسایه مطرح کند، اما حکومت رئیس جمهوری پیشین اسلام کریموف همواره پاسخ رد داده است و یا در عوض پول بیشتری خواسته است. طبق معلومات دریافتی تاجیکگاز حالا 1000 کوب گاز را از ازبکستان اطراف $130 خریداری میکند. این نرخ 10 سال پیش از 340 تا $360 بود. حالا 44 کارخانه صنعتی ولایت سوخت با گاز طبیعی فعالند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. بعد به قدرت آمدن طالبان در افغانستان در ماه اوگوست حمله‌های شریکان گروهی به نام دولت اسلامی به خصوص در ولایت شرقی ننگرهار زیاد شد. مردم این ولایت میگویند آنها بیشتر از حلقه خراسان گروه دولت اسلامی میترسند که در آن تعدادی از جنگجویان توجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز هستند. خبرنگار صدای آمریکا در ننگرهار بود و گزارشی را از آنجا فرستاد که همکارم طاهری سفر تقدیم میکند. در افغانستان که طالبان سعی دارند قدرتشان را تقویت بخشند، حمله‌های حلقه خراسان داعش ماه‌های اخیر در سراسر کشور زیاد شده است. مثلا روزی نیست که در ولایت ننگرهار حمله صورت نگیرد. بعضی از ساکنان از ترس در این باره گپ نمیزنند. بعضی‌ها می‌خواهند تمام جهان بداند که اینجا چی می‌گذرد. زندگی در اینجا به سبب ناامنی بسیار مشکل است. پیشتر ما مهندس و طبیب داشتیم، حالا وضع بسیار بد است. با ترس زندگی میکنیم. 3 نفر را چند پیش کشتند. 2 نفر سربازان سابق ارتش افغانستان بودند. نه یک گروه، 4 یا 5 تا هستند. داعش، القاعده، حقانی، طالبان، حکومت و دیگران. اینجا صحنه یک بمبگذاری در راه است. یک عضو طالبان و 2 غیر نظامی کشته شدند. یک شاهد عینی حادثه میگوید این گونه حمله ها
مردم را وحشت زده کرده است. وضع بسیار خطرناک است. ما از خانه بیرون آمدن نمی توانیم. گروه های زیاد و گوناگونی هستند که مردم را می کشند. اما فرماندهان طالبان می گویند که گروه خراسان در ناحیه چپرهار ولایت هیچ حضور ندارد. در اینجا کسی از گروه خراسان داعش نیست. آنها فقط میخواهند به جهان نشان دهند که وجود دارند. شاید کسانی باشند که با استفاده نام گروه میخواهند پول به دست بیارند. طالبان با 70,000 عضو خود به ضد جنگجویان حلقه خراسان دولت اسلامی عملیات پیش میبرند که تعداد آنها را از 2 تا 3,000 نفر تخمین میکنند. با ادامه حمله ها در اینجا ساکنان نمیدانند کشتار و خونریزی کاری دستی کیست. فقط همین را میدانند که حمله ها زیاد شدند و جان آنها در خطر است. برمیگردیم به تاجیکستان. دوزندگی از هنرهای محسوب می‌یابد که در جامعه تاجیکستان همیشه طلبگاری خود را دارد. سالهای آخر مردم نیز سر دستگاه دوزندگی نشسته با زنان رقابت می‌کنند. حالا درباره یک ساکن ولایت ختلان به شما قصه می‌کنیم که با وجود مشکلات زیاد توانست نه شغل دوست داشته بلکه دیدگاه اطرافیانش را عوض کند. محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش می‌دهد. متای سرخ با گل‌های طلارنگ، پیراهن برای عروسی که تا چند روز دیگر به بر می‌کند. دوزنده هاش هم مرد است. عمرجان گدایف بعد معیوب شدن پایهایش در خانه‌اش دکانی دوزندگی باز کرد. در دهه میرزا ترسونزاده ناحیه عبدالرحمن جامی زندگی می‌کند. در جامعه سنتی تاجیکستان و به خصوص در دهه که دوزندگی را کاری زنان می‌شمارند، کار برای عمرجان دشوار بود، ولی ناامید نشد و دیدی مردم را تغییر داد. ما را میگفتن که کی میان از شما با کار مثال زنانه نه که این زندگی نمیگه که کار زنانه است. به خاطر که زندگی را پیش بردن این سخنو را پس سر می‌نیو ایامی پای کار خودت میشه. نه که من دلگیر نمیشنم، میگفتم هر چی گوشه گفتن گیرن، نه که من کار خودم چیکار میکنم دوام میدادم. سال 2009 دکانی خرد را ساخت و زنان و دختران بیکار دهه را دوزندگی یاد داد. حالا برخی از آنها صاحب کاری خود هستند. و دخترکان و مادرانی که در خانه بیکار نشستند، هر سال اگر خطا نکنم هر سال 8 نفر 9 نفر دخترچه از همین ارتل یاد گرفته میبرویند. عمرجان نشون رو میتید. عمرجان میخواهد کارخانه بزرگتری تشکیل کند ولی به کمک احتیاج دارد. امکانیت شاید اگر مثال صاحب کاری باشن که دست بگیرن، ما میتونیم که با وسیع کنیم که با زیادتر شویم. شاگرد ما میان بسیار یعنی که جا که ما کم داریم خیلی ماها زیاد میستن، بعد میان طول یک ماه 2 ماه همجا درس میگیرن و میرن دم خانه‌شون خدمت میرسونن وقت مویلاشون. در دهه عمرجان مثل دهات دیگری تاجیکستان اکثر زنان و دختران بیکارند. او از آن میفخرد که اندکی هم باشد بیکاری را در دهه‌اش کم کرده است. کارچوکا کاری را سر می‌نیم. او در برابر دوزنده خوب بودن کشاورز خوب هم هست و برای تامین خانواده 4 نفریش دهقانی میکند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ولایت ختلان. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن، فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. و جسد یک مهاجر 57 ساله تاجیک را روز 12 دکبر در شهر ایرکوتسک روسیه آویخته پیدا کردند. مقامات روسیه رسما خبر را توضیح ندادند، ولی در جمعیت تاجیکان این شهر گفتند که او 2 هفته پیش ناپدید شده بود. محمود احمدов مهاجر سابقه دار بوده است و سالها در ساحه ساختمان کار می‌کرده است. یک تن از نزدیکانش به رادیو آزادی گفت که مقامات روسیه حادثه را از روی فرضیه خودکشی تحقیق دارند. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری‌های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته میشوند. فراموش نکنید که فردا شما را در برنامه سرخط رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهدار.